اور اب جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہمیں کچھ اور ہی مہنگائی کے بارے میں منظر بتا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ فروری 2025 میں ملک میں مہنگائی کی شرح مزید 0.83% کم ہو کر 1.52% پر آ گئی ہے. تو ادارہ شماریات کی جانب سے مزید کیا بتایا جا رہا ہے، علیم ملک سے جان لیتے ہیں. بتائیے علیم. ہیلو جی علیم بتائیے گا. چلیں جی ہم علیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ادارہ شماریات نے مزید آگے بتایا ہے کہ 8 ماہ میں یعنی 8 منتھ میں اوسط مہنگائی کی شرح 28% سے کم ہو کر 5.85% رہ گئی ہے. اسی طرح شہروں میں مہنگائی کی شرح 0.65%، جبکہ دیہی علاقوں میں 1.1% رہی. اب علیم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. علیم بتائیے گا. جی، جو آج رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ماہ میں جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں 0.83% کی کمی ہوئی ہے. جولائی تا فروری کی جو بات کریں تو اس میں 5.85% ریکارڈ کی گئی ہے. جو اس میں شہروں اور دیہاتوں کی جو الگ الگ اعداد و شمار سے بتایا گیا ہے کہ شہروں میں مہنگائی کی شرح 0.65 جبکہ دیہات میں 1.10% کم ہوئی. مختلف اگر چیزوں کی بات کریں تو شہروں میں بتایا گیا ہے کہ جو تازہ پھل ہیں وہ 14.99%، جبکہ چینی جو ہم ہفتہ وار بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ مسلسل مہنگی ہوئی ہے، تو ایک ماہ میں چینی بھی شہروں میں 9.35% مہنگی ہوئی ہے. مشروبات 1.16%، جبکہ جو خوردنی گھی ہے وہ 0.66% مہنگا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں سبزیاں جو ٹماٹر ہیں وہ شہروں میں ایک ماہ میں تقریباً 56% سے زائد ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. پیاز جو ہے وہ 31.49% سستے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آلو اور انڈوں کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے. دیہات کی اگر ہم بات کریں تو دیہات میں بھی جو ادارہ شماریات کے اعداد و شمار ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ماہ میں جو پھل ہیں وہ 13.97%، جبکہ چینی دیہات میں بھی 9.73% مہنگی ہوئی ہے. ایک ماہ میں دیہات میں جو گوشت ہے وہ 0.91%، جبکہ مثالیں 0.7% مہنگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیہات میں جو سبزیاں ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی کمی ہوئی ہے، جو کہ آج ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علیم. تو بھائی یہ سن کے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی امیدیں جاگ جاتی ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے جی مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. لیکن جب آپ بازاروں کا رخ کرتے ہیں، مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، جہاں قیمتیں پوچھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم کو خواب دیکھ رہے تھے اور ہماری خوشی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو یہ جی بالکل یہ الگ منظرنامہ پیش کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ایشو ہے. اور پاکستان کا جی سب سے بڑا شہر ہے کراچی، وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ حکومت کے ترجمان نادر گبول. تھینک یو سو مچ نادر، جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کا بھی اتفاق ہوتا ہوگا، ظاہر ہے ہر انسان کا اکثر و بیشتر مارکیٹ میں سروے بھی ہوتا ہوگا، اور ظاہر آپ کی ذمہ داری بھی ایسی ہے کہ سروے بنتا بھی ہے کہ جا کے پتہ لگائیں جی قیمتیں کیا ہیں. تو کبھی خود خریداری کی ہے اور کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سرکاری نرخ تو کچھ اور بتا رہے ہیں، نمبرز کچھ اور قیمت بتا رہے ہیں اور اصل جو قیمت ہے وہ کچھ اور ہے، وہ آپ کو پہچان کے پھر قیمت بتاتے ہی نہیں آپ کو؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی میرا بالکل اتفاق ہوتا ہے، میں جگہ جگہ جاتا ہوں اور پھل فروٹ خریدتا بھی ہوں، اور اس سے ظاہر سی بات ہے اپنی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے چیک بھی رکھ لیتے ہیں پرائسز کے اوپر. مگر ایک ہمارا محکمہ ہے اس کا نام ہی سپلائی آف بیورو اینڈ پرائسز ہے. اس میں ہمارے ایس اے ٹو سی ایم عثمان انگور ہمارے لیاری کی ہیں، وہ جگہ جگہ چھاپے مارتے ہیں اور جہاں جہاں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ جو سرکاری ریٹ سے زیادہ اگر کوئی منافع خوری ہو رہی ہے تو اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. اور جو ایک پورا ایڈمنسٹریٹو ایک انتظامیہ ہوتا ہے، جو ہمارے اے سیز ہوتے ہیں، ہمارے ڈی سیز ہوتے ہیں، ان کے تھرو ہم پھر ان پہ چالان بھی کرتے ہیں، ان کی دکانیں بھی بند کراتے ہیں. تو ہمیں بالکل احساس ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہی غریبوں کی اور مزدوروں محنت کشوں کی پارٹی، تو ہم کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے. ایک چیز مجھے بتائیں ذرا، نمبرز دیکھ لیتے ہیں. تربوز ہمیں سرکاری نے 140 روپے، مارکیٹ میں وہ 200 میں مل رہا ہے. اسی طریقے سے ہم کینو کی بات کریں 550-600 روپے پہ چلا گیا ہے فی کلو. بڑے کے گوشت کی بات کریں سرکاری نرخ 900 روپے اور جو مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ 1600-1700. اس سے اچھا یہ علاقے کے حساب سے ریٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو آلو ہے، آلو بتایا جا رہا ہے جی 55 روپے ہے، لیکن وہ تو 100 روپے میں مل رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسے غریب گزارا کرے گا جس کو 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہے. تو پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایکشن ہو رہا ہے، تو ایکشن ہمیں ان قیمتوں میں کیوں نہیں دکھ رہا؟
देखिए जी, जाहिर सी बात है, दुकान वाले हमारे साथ अलग जिद करते हैं और कहते हैं कि जी जो सरकारी रेट आपने दिया है उस पे हमें नुकसान हो रहा है, उस पे हम आप नहीं बेच सकते। मगर वंस अगेन अर्ज यही है कि जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो जाती है, दुकानें बंद भी कराती हैं। मैं आपको लिस्ट शेयर भी कर सकता हूँ फ्यूचर में कि जहाँ जहाँ हमने एक्शन लिया भी है, दुकानदारों को हमने चालान भी किए हैं, उनकी दुकानें भी बंद कराई है। मगर ये दुकानदार भी नहीं समझते, ये भी जिद्दी हैं, ये भी तो आप तो बिल्कुल जैसे कंज्यूमर जैसे बेबस होता है ना, उसको जो कीमत बताती जाए वो उस पर लेने पर मजबूर है। आप तो वैसे ही बात करें, आपके पास तो इख्तियारात हैं और पूरा डिप्टी कमिश्नर का, डीसी का पूरा एक सिस्टम है, वो क्यों नहीं? और अगर उनको एक रियलिस्टिक प्राइस रखें, फिर अगर इतना डिफरेंस क्यों है? मुझे तो ये डिफरेंस भी समझ नहीं आ रहा। डिफरेंस इनकी दुकानदारों की वजह ये है, वो कहते हैं कि जी जो सरकारी रेट आपने दिया है उसमें आपने आवाम का सोचा है, आवाम की फलाह और बहबूद का सोचा है, मगर आप हमारा दुकानदारों का नहीं सोचते। हम कहते हैं भाई हमें एक ऐसा प्राइस हम आपको दे रहे हैं जो हम समझते हैं कि आपको उसमें मुनाफा होगा, मगर वो आगे से अड़ जाते हैं कि नहीं इसमें हमें नुकसान हो रहा है। मगर कंज्यूमर आपने कहा बेबस है, ऐसी बात नहीं है। कंज्यूमर जब सरकारी रेट तय होते हैं, जब प्राइस लिस्ट बनती है, तो इनके अपनी रिप्रेजेंटेशन मौजूद होती है, मर्चेंट इनके मौजूद होते हैं, इनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उसके बाद इन कीमतों का तयन सरकार करती है। पूरा एक तरीक़ाकार है इसका, फिर कैसे ये गिला कर रहा है? पूरा एक मैकेनिज्म है। और अनफॉर्चुनेटली ये अगर मीटिंग में या जो हमारी मुज़ाकरात होती है उसमें अगर ये मान भी जाते हैं, बाद में ये अनफॉर्चुनेटली अपनी लालच में आके, हवस में आके और मुनाफाखोरी का जो इनकी एक आदत है उसकी वजह से ये फिर उस रेट पे बैक ट्रैक कर जाते हैं। बाद में जब ये दुकान में अपने ठेले लगा लेते हैं या दुकान अपनी सेटअप कर लेते हैं, तब ये कहते हैं कि नहीं जी वो उस वक्त जो रेट था वो उस हिसाब से हमने दिया था, अभी एक हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ते में इतनी महंगाई हो गई है, पीछे से माल महंगा आ रहा है, जो खेत हैं, जो फार्मर्स हैं वो। अच्छा नादिर, ये बताने चले अब तक कितने फाइन्स किए गए हैं इन दुकानदारों को, कितनों की दुकानें बंद की गई हैं, डिप्टी कमिश्नर्स कहाँ पे हैं, मार्केट में नजर नहीं आ रहे, छापों का आपने जिक्र किया, कहाँ पे छापे पड़े हैं ये बताइएगा जरा। साथ साथ ये भी बता दें कि अगर सिंध हुकूमत ने कोई हेल्पलाइन जारी की है जिसके ऊपर हम रिपोर्ट कर सकें, महंगाई अगर कहीं कहीं पर सरकारी निर्ख के अलावा महंगी दामों में कुछ चीज़ बिक रही है, हम उसको कहीं पर रिपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि आज मैं 1700 रुपये बढ़ेगा गोश्त लेके आया हूँ, मैंने वो रिपोर्ट करना है। जी बिल्कुल, आप एक हेल्पलाइन है, वो नंबर इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। वो हमारा सप्लाई ऑफ ब्यूरो एंड प्राइसेस है, एक बाकायदा डेजिग्नेटेड एक इदारा है, उसकी एक स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम भी मुकर्रर की गई है और इत्तफाकन वो मेरे हल्के लियारी से ही हैं, उस्मानी गोरो साहब। उन्होंने अभी पिछले 2-3 दिनों में तकरीबन मुझे जो बताया है कि उन्होंने 450 फाइन्स दिए हैं। उन्होंने स्पेशली जो लियारी में, सदर में, ओल्ड सिटी एरिया में, वहाँ पे जगह जगह जाके ये प्राइसेस को रेट लिस्ट के हिसाब से चेक भी करते हैं। जो एसीज है हमारे, वो तो देखिए हर इलाके का अपना एसी होता है, साउथ का अलग है, लियारी का अलग है, सेंट्रल का अलग है, हर जगह अलग एसीज होते हैं। उनको भी हमने जिम्मेदारियां दी हुई हैं कि स्पेशली रमजानों में ज्यादा शिकायत आती है। मगर मेरी ये रिक्वेस्ट है कंज्यूमर से भी कि आप लोग इतने बेबस नहीं है। आप लोग की एक डिमांड, देखिए इकोनॉमिक्स होती है, बेसिक डिमांड और सप्लाई का एक मिलाप होता है। 2 साल पहले मुझे याद है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी हो रही थी तो कंज्यूमर्स ने बॉयकॉट कर दिया था फ्रूट से। वो बाद में दुकानदार मजबूर हो गए थे, रोने पे आ गए थे, उन्होंने प्राइसेस आदि किया, उन्होंने 25% कर दी थी। बात हो गई कि साढ़े दिन रहना, खुद ही खुद अपना बंदोबस्त करते रहना। मतलब वो जो कहते हैं ना, ट्रेन पे सफर करना है तो जी सारी दुआएं पढ़ के आप चले जाएं, आप ये ना सोचे कि कोई सेफ्टी का बात नहीं है। गवर्नमेंट अपनी जगह काम कर रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली दुकानदार नहीं समझते ना। मैं आपको क्या बोलूं, मैं उठा के इनको जेल में डालना शुरू कर दें तो अलग बात है, फिर वो इनकी एहतजाज मार्केट बंद कर देते हैं। ये तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए नादिर, आपकी भी ज़ाहिर है जिम्मेदारियां हैं, तर्जुमान है आप सिंध हुकूमत के, लेकिन आप आज डिप्टी कमिश्नर का निज़ाम है, उसको एक्टिव करें तो ये मसला हल हो सकता है। बट इतना मुझे ये समझ नहीं आई कि आप खुद इतने मायूस और इतने बेबस नजर आएंगे तो आवाम को कहाँ से होप मिलेगी? हमारे लिए तो होप आप ही हैं, वाहिद होप आप लोग ही हैं। जब दुकानदार कह रहा है कि भाई आप लोग आवाम का सोच रहे हैं, तो आवाम का ही सोचना है ना, जिन्होंने वोट लिए हैं वो आवाम के लिए, उन्हीं के वोट पर आए। एग्जैक्टली।